व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयान् आचरणकृपते कपलाभिरा भट्टनाद श्री भक्तिसार कुलशेखर योगवाहान् भक्ताञ्जलेन परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधर योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपो भट्टार्यन्यगमान्तयोगी जगदाचार्यो स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रय वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः सत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदिन्द्रपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकार्तिकं नमः द्राविडाम्लाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनुना सुन्दरजामातृमने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तेनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं திருவழுதினாளென்னும் தன் குருவூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து கேந்த பெருங்கீர்த்தி இரமானுசமனிதன் ஆயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபம் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாந்திகழன் சோலை அதிலிரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாதி தொக்கேலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அறிவோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருभ्यो நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం తిరువాయిమడి దివ్య ప్రబంధ అనుసంధానానికి ముందుగా పంచరాత్రాగమంలో చెప్పినటువంటి తర్వాత ఋగ్వేద అంతర్గతమైనటువంటి జితంత స్తోత్రం అనేటువంటి ఒక స్తోత్రాన్ని
పరిచయం చేసుకుంటున్నాము. ఇందులో మనం ఒక 4 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. జితంతే పుండరీకాక్ష నమస్తే విశ్వభావన నమస్తేస్తు ఋషికేశ మహాపురుష పూర్వజ దేవానాం దానవానాం చ సామాన్యమధిదైవతం సర్వదా చరణద్వంద్వం ప్రజామి శరణం తవ ఏకస్త్వమసి లోకస్య స్రష్టా సంహారకస్తదా అధ్యక్షస్థానుమంతా చ గుణమాయా సమావృతః సంసార సాగరం ఘోరం అనంత క్లేశభాజనం కామేవ శరణం ప్రాప్య నిస్తరంతి మనీషిణః. ఈ 4 శ్లోకాలు పూర్తయ్యాయి. ఇప్పుడు 5వ శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటున్నాం. వ్యాఖ్యానాల్లో తరచుగా మనకి రిఫర్ చేసేటువంటి శ్లోకం ఇది. నటే రూపం నచాకారో నాయుధాని నచాస్పదం తదాపి పురుషాకారో భక్తానాం త్వం ప్రకాశసే రూపంతే నా. నీకు ఇదే రూపం ఉంటుంది అని లేదు. ఎప్పుడు ఎలా కావస్తే అలాగా అద్భుతమైన రూపాన్ని నువ్వు పొందగలవు. ఆకారహన ఇదే ఆకారంలో ఉంటావని లేదు. ఆయా సందర్భాలను బట్టి ఆయా అవసరాలను బట్టి అత్యద్భుతమైనటువంటి రూపాలను పొందుతూ ఆకారాలను పొందుతూ ఉంటావు. ఆయుధానినా ఇవే ఆయుధాలు ఉండాలి అని లేదు. ఏ ఆయుధాలు కనపడకపోయినా ఏ నృసింహావతారంలోనూ నఖములనే ఆయుధాలుగా చేసుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఆయా అవతారాల్లో మనం వింటూ ఉంటాము అని. అలాగే ఆస్పదంనా ఇక్కడే ఉంటాడు అని స్థల నియతి లేదు. సర్వాంతర్యామిగా ఉంటాడు. తథాపి ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నప్పటికీ పురుషాకార ఒక పురుషాకారము కలిగినటువంటి వాడువై త్వం భక్తానాం ప్రకాశసే భక్తులకి కనిపిస్తున్నావు. నీకు ఇష్టమైంది అంటే నువ్వు ఏ రూపంలోనైనా ఏ ఆకారంలోనైనా ఎలాంటి స్థానంలో అయినా ఏ ఆయుధ రూపంగానైనా సరే భక్తులని అనుగ్రహిస్తావు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఇందులో మనకి చెప్పారు. ఇది చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి శ్లోకంగా, స్తోత్రమే ప్రసిద్ధం అనుకోండి. అందులో పరమాత్మ యొక్క సర్వాంతర్యామిత్వాన్ని చెప్పేటువంటిది కాబట్టి ఇది చాలా చోట్ల రిఫరెన్స్ మనకి వ్యాఖ్యానాల్లో ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. అంతేకాదు ఆయన ఇంకా ఎంత గొప్పవాడు అంటే ఒక 6వ శ్లోకాన్ని కూడా చూడండి. నైవ కించిత్ పరోక్షంతే ప్రత్యక్షోసి న కస్యచిత్ నైవ కించిదసిద్ధంతే న సిద్ధోసి కస్యచిత్. కించిత్ నైవ పరోక్షం నీకు కంటికి కనిపించనదనేది ఏదీ లేదు. అన్నిటినీ నువ్వు చూడగలవు. నువ్వు చూడలేనిది సృష్టిలో లేదు. కస్యచిత్ నా ప్రత్యక్షోసి కానీ ఎవరికి నువ్వు కనిపించవు. అన్నీ నీకు కనిపిస్తాయి, నువ్వు ఎవరికి కనిపించవు. అంతేకాదు కించిత్ నైవ సిద్ధం నీకు సిద్ధించనిది సాధించలేనిది ఏదీ లేదు. కస్యచిత్ న సిద్ధోసి చ అంతేకాదు ఎవరికి నువ్వు సిద్ధించిన వాడివి కాదు. అంటే ఆహా కనపడాలి అంటే అలా వచ్చి కనపడేయడం అనేది ఉండదు. ఎంతో యోగా ఫలంగా తప ఫలంగా కేవలం భక్తితోటి మాత్రమే నిన్ను దర్శించగలదు లోకము. అంటే నీకు కనిపించకుండా ఉండేది లేదు, నువ్వు ఒకరికి కనపడడం అంత తేలిక కాదు. నీకు సిద్ధించనిది లేదు, ఒకరికి నీవు సిద్ధించడం అనేది అంత తేలికైన విషయము కాదు అనేటువంటిది ఈ స్తోత్రం అంతా పరాత్పరుని యొక్క పరత్వాన్ని, అందరికంటే గొప్పవాడు, శక్తియుక్తులు కలిగినటువంటి వాడు, సర్వస్మాత్ పరుడు
అన్నిటికంటే అందరికంటే గొప్పవాడు అని చెప్పేటువంటి అద్భుత స్తోత్రము. చిన్న చిన్న శ్లోకాలు చక్కగా ఉపన్యాసాలకి, రిఫరెన్సెస్కి, వాటికి ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి. అందువల్ల వర్ధిష్ణు ఉపన్యాసకులం అందరం కూడా నేర్చుకోవలసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రము. అలాంటి స్తోత్రాన్ని కొంచెం పరిచయం చేసుకొని ఇప్పుడు మనం తిరువాయిమడి దివ్య ప్రబంధంలో 4వ పదిలో 6వ దశకంలో మొదటి పాసురంలో ఉన్నాము. చివరికి వ్యాఖ్యానంకి వచ్చాము. ఇది చెలి చెప్పినటువంటి పాసురంగా, తోజిమార్ చెప్పినటువంటి పాసురంగా చెప్పుకున్నాము. ఒకసారి ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా మరపు వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే అశ్రద్ధ వల్ల కావచ్చు, మన సహజ సంబంధమైనటువంటి శారీరకమైన శక్తి కలిగి అశక్తత వల్ల కావచ్చు, మనకి గుర్తు ఉండవు. ఇందులో చెలి చెప్పినటువంటివి తిరువాయిమడిలో 3 దశకాలు ఉన్నాయి అని మనం చెప్పుకున్నాం. అందులో మొదటి దశకం ఈ 4లో 6లో 1 తీర్పారై యామిని ఎంగం నాడుదం అన్నయ్య మీర్ అనేటువంటిది. తర్వాత 6లో 5 కూడా తువళిల్ అనేటువంటి తిరువాయిమడి వస్తుంది. అది కూడా చెలి సఖి పెడుతుంది. అలాగే 8లో 9 కూడా కరుమాణిక్కం అనేటువంటి దశకం కూడా తోజిమారి. ఇలాగా ఈ 3 కూడా తోజిమారి యొక్క అవస్థలో, అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం, అనన్యార్హత్వము, భగవంతుడికి తప్ప మనం ఇతరులకి చెందిన వాళ్ళం కాదు, ఆ భావాన్ని చక్కగా ఒక సఖీభావముతో ఆళ్వార్లు చెప్పినటువంటిది అని ఒక విషయం చెప్పుకున్నాం. చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానంగా ఇంకొక విషయాన్ని చెప్పుకున్నాం. భరతుడి యొక్క మానసిక భావనతోటి స్వామివారి యొక్క ఆళ్వార్ల యొక్క 4 దివ్య ప్రబంధాలు పోల్చబడ్డాయి అనేటువంటిది. ఇది చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం. ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా ఇది తనివి తీరదు. ఎందుకంటే భరతుడు తల్లి రాజా అని పిలిచినప్పుడు బాధపడే స్థితిని 100 పాసురాల తిరువరత్తం అనేటువంటి దాంట్లో మనకి చెప్తే, ఆ తర్వాత నేను తీసుకొస్తాను, నా మాట వింటాడు, అన్నయ్య వెనక్కొస్తాడు అనే ధైర్యాన్ని తిరువాసిరియం అనేటువంటి దాంట్లో చెప్తే, ఆ తర్వాత పెరియ తిరువందాది ఒక 87 పాసురాలలో మనసులో ఆతృత, 14 ఏళ్ళు ఎప్పుడైపోతాయి అనే ఆతృతతో 3వ గ్రంథాన్ని చెప్తే, 14 సంవత్సరాల ఈ తండ్రి వచ్చిన తరువాత పట్టాభిషేక సామ్రాజ్యం రాముడికి జరిగితే కైంకర్య పట్టాభిషేకం తాను పొందిన దివ్యానందాన్ని ఈ మన తిరువాయిమది దివ్య ప్రబంధంలో అచ్చిరాది మార్గం గుండా జీవి వెళ్ళడం, పెరుమాళ్ళని సేవించడము అనేటువంటి విషయం ద్వారా మనం చక్కగా చెప్పుకున్నాము. ఇంతవరకు కూడా దానికి చెలికెత్త ప్రవేశించి చెప్పినటువంటి మాటలు 2 చెప్పారు. చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి. మీరు చేసేటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ ఈవిడికి మరింత బాధ పెట్టేవి, ఆవిడ జీవితమే లేకుండా చేసేవే తప్ప ఆవిడ్ని ఉజ్జీవింప చేసేటువంటివి కాదు. కాబట్టి మీరు 2 పనులు చేయండి. 1 భగవన్నామ సంకీర్తనము చెయ్యండి. 2వది భగవత్ భాగవత పాద ధూళిని తీసుకుని వచ్చి ఆవిడ నుదుట పెట్టండి. ఈ 2 పనులు చేయడం వల్ల ఆవిడకి స్వస్థత కలుగుతుంది. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇంకోటి ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇది సహజంగా రోగంగా లోకంలో ప్రసిద్ధి పడే దుర్మార్గమైన వ్యాధి కాదు. నన్నోయ్ మంచి వ్యాధి. నిన్న ఆవిడ నిర్వచించారే, ఇది లేకపోతే నాకు ఎలాగండి అనుకుంటున్నాము అని. అలాగ ఇది నన్నోయ్, చాలా మంచి వ్యాధి అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్తూ, రామాయణంలో అన్ని పాత్రలతోటి ఒక్కొక్క లక్షణంతో
ఆళ్వారు నాయకను పోల్చారండి నంబెళ్ళయ్య గారు. నంబెళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంకి రామాయణంకి తిరువాయిమొழிకి అవినాభావ సంబంధం అనేటువంటిది ఉంది. ఎవ్వరికీ చాలరు, వీళ్ళందరికంటే నమ్మాళ్ళవార్లు గొప్పవారు అని చెప్పడం సారాంశంగా చెప్తారు. నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేను అనేటువంటి మాట వచ్చేటప్పటికి లక్ష్మణ స్వామితో మనకి పోలిక చెప్పారు. నా మాట నువ్వు చేసి తీరవలసినదే, కాబట్టి పారతంత్ర్యాన్ని చూపించాలి అనే గుణం వచ్చేటప్పటికి భరతాజ్వాన్ తోటి ఆయన ఆజ్ఞగా పారతంత్ర్యాన్ని చేశారు అని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత అనన్యార్హ శేషత్వాన్ని చెప్పడానికి సరైస్తు సంకులం కృత్వ లంకాం పర్బలార్దన మా నయోధ్యది కాపుస్త తస్య సదృశం భవేత్ అనే విరాట్టిమారుతోటి కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటిది, ఆయన రావాలి నన్ను తీసుకువెళ్ళాలి అనేటువంటి భావాలని. అయితే ఎందుకండి 4 రకాలుగా చెప్పారు అంటే, భగవంతుణ్ణి కోరేటువంటి భక్తుడుగా నమ్మాళ్వార్ల యొక్క అవస్థని, ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి చేరతామా అనే ప్రాప్య త్వరని నాయిక అవస్థలోను, తప్పమ్మా నువ్వు ఇలా చేయకూడదు అనే ఉపాయ అధ్యవసాయం నిష్ఠ తాయిమార్ అవస్థలోను, అనన్యార్హత్వాన్ని సఖీ అవస్థలోనూ చెప్పారు అని సారాంశభూతమైనటువంటి పిండీకృత అర్థాన్ని అంతటినీ కూడా మనం ముందుగా చెప్పుకొని, ఇప్పుడు నిన్న ఎంతవరకు వచ్చామో అక్కడి నుంచి మనం వ్యాఖ్యానాన్ని అనుసరిస్తూ వెళదాము. ముందుగా ఒక్కసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. తీర్పారయ్యామిని యంగనం నాడుదుం అన్னை மேல் ஓர்பாலி வள்ளுதல் உற்றனல் நோய்து தெரினோம் ஓர்பாகுதான் செய்து அன்று ஐவரை வெல்வித்த மாயப்போர் தேர்ப்பாகனார்க்கு இவள் சிந்தை துழாய் దిశైకింద్రదే. నన్రోయ్ చాలా మంచి వ్యాధి అని. మంచి వ్యాధి అంటే పరమాత్మకి దూరమై బ్రతకలేకపోవడమే మంచి వ్యాధి అండి. దానికి అదే మనకి విష్ణు పురాణాదులు భారతాదులు కూడా ఒక మాటను చెప్పాయి. మహతి ఆపది సంప్రాప్తే స్మర్తవ్యో భగవాన్ హరికి. పెద్ద ఆపద, పెద్ద రోగం, పెద్ద బాధ ఏదొచ్చినా నువ్వు స్మరించుకోవలసినటువంటి వాడు పెరుమాళ్ళు ఒక్కరే. మనం లౌకిక బంధాలన్నిటినీ కూడా చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటాం, కానీ ఈ సంబంధాలేవి కూడా మనకి ఆపత్కాలంలో అడ్డుపడవు. ఇది మనందరికీ ఎవరి జీవిత అనుభవాలలో వాళ్ళకి తెలుసున్నటువంటి విషయం. ఎవరి బాధని ఎవరు తీయలేరు, పంచుకోలేరు, తగ్గించలేరు, ఏ పని కూడా చెయ్యలేరు. అది చేయగలిగినటువంటి పరాత్పరుడు ఒక్కడే మనకి రక్షకుడు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ నిన్న మనం 188వ పేజీ మనం కోరుకోవలసినటువంటి గొప్ప రోగం ఇదే అనే అర్థంలో సరదాగా చమత్కారంగా ఇలాంటిదైతే నాకు ఇష్టం అండి అంటారు అందరూ అనే అర్థంలో ఒక మాట చెప్పుకున్నాం. ఏమిటంటే, ఇన్నోయి కొళ్ళు కైక్కిరే ముముక్షుక్కల్ పురుషకారం పన్నగిరదు. ఈ పరిస్థితి రావాలనే ముముక్షువులందరూ కూడా వారు చేయాల్సిన ప్రయత్నాన్ని వారు చేస్తున్నారు. అంటే తండ్రి, నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేని స్థితే నాకు రావాలి. సాహాని తన్మహచ్చిద్రం. ఎంత మంచి పదాలు వాడతారో. ఏ క్షణమైతే భగవంతుడి యొక్క నామ సంకీర్తన అనలేనో, వినలేనో, ఆలోచించలేనో, అంతకంటే జీవితానికి రోగము అనేటువంటిది వేరొకటి లేదు అనేటువంటిది చెప్తూ, ముముక్షుక్కల్ మోక్షాన్ని కోరే వారందరూ దీనినే కోరుకుంటున్నారు అనేటువంటివి చెప్తూ, భక్త్యాత్ వనన్యయాశక్య
అహమేవం విదోర్జున జాతుం దృష్టుంచ తత్వేన ప్రవేశించ పరంతప అనేటువంటిది ఎన్నరదు విదుండానాల్ பின்னையவன் கைப்பட்டானே என்றோ தேறினோம் இவர்கள் கோஷ்டியில் தெளிவரு అరిదాయాయిత్తు ఇరుప్పదు. ఇక్కడ కూడా మనం ఒక వాక్యం చెప్పుకున్నాం. ఋషిகள் గోష్ఠిயில் కలక్కమరిదా ఇరుక్కుమా పోలే. మహర్షులకు కూడా ఈ పరిస్థితి రాదండి. వాళ్ళు ఋషులైనప్పటికీ కూడా నిన్న చాలా వివరంగా చెప్పుకున్నాం కదా, సంసార బంధాలను వాళ్ళు వశిష్ఠుడు అంతటి వాడు గాని, వ్యాసుడు అంతటి వాడు గాని ఎవరైనా సరే వ్యామోహాలను విదులుకోగలిగారా? విదులుకోలేరు. ఆళ్వారికొక్కరికే ఈ లౌకిక బంధాలన్నిటినీ కూడా అసలు దరిదాపులలోకి చేరనీయని ఒక అద్భుత స్థితిని పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహించారు. భగవత్ ప్రావణ్యమడియాగ వంద కలక్కమిరే ఇదు. 188వ పేజీ పూర్తయింది. 189వ పేజీలోకి వచ్చాం. ఇప్పుడు ఆగల్లదు సొల్లిక్కాణాయన్నా. సరే, బాగుందండి ఇన్ని విషయాలు. ఇప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలంటారు? ఇప్పుడు అమ్మాయికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఏమిటి? అమ్మాయికి నీకు తెలుసు అంటున్నావు కదా, ఏం బాధ పట్టుకుంది, ఏం చేస్తే అది పోతుంది అని చుట్టూ ఉన్నటువంటి బంధువులందరూ అడిగితే, పోర్పాగ్ ఇత్యాది 2 தலைக்கும் ఉరవాయి పొరుందవిడ చంద్రు. కృష్ణ పరమాత్మ భారతంలో పాండవుల్నే గెలిపించాలి, కౌరవుల్ని ఓడించాలి, అన్యాయం చెయ్యాలి అని ఎక్కడ కుట్ర పన్నలేదండి. ఇద్దరికీ హితం చెప్పి చూశాడు. ఇద్దరికీ చెప్పినప్పుడు దుర్యోధనాదులు వినకపోతే ఎంత మాట అన్నాడు? సూది మనమోపినంత కూడా ఇవ్వను అనే అధర్మాన్ని తల ఎత్తింపచేసినప్పుడు ఎవరి తండ్రి వాటా వాళ్ళది అనుభవిస్తూ ఉంటే అసలు ఏ గొడవ లేదు. అలాంటిది వీళ్ళది కూడా లాక్కుని, వీళ్ళు పెంచుకున్నది కూడా లాక్కుని అన్నీ నావే నేను ఇవ్వను అన్నవాడికి మరి బుద్ధి చెప్పకపోతే ఎలాగా? இருதலைக்கும் உறவாய் பொருந்தவிட சென்று వినై తలయిలే వందవారే. అది అందుకోసమని ఇంకా ఎంత చెప్పినా విననప్పుడు, నాయన నేను ఇష్టం నీకు ఇప్పుడే చెప్తున్నాను, రేపు యుద్ధంలో మీరు గెలుస్తారు అనేటువంటిది లేదు. ఈ కర్ణులు 10,000 అని నొత్తురు చత్తురు రాజరాజా. ఎంత క్లియర్ గా చెప్పేశాడో. నువ్వు వీళ్ళందరినీ చూసి నాకు ఇంతమంది ఉన్నారు అనుకుంటున్నావు. అవసరానికి ఒక్కళ్ళు నీకు ఉపయోగపడరు. భగవద్గీత అర్జునుడిని నిమిత్తీకృతియా చెప్పినది మనకి ఒక వ్యాధి గాని, కష్టం గాని, బాధ గాని ఏదైనా వచ్చినప్పుడు 100 మంది చుట్టూ ఉన్నారు కదా అంటే ఏ ఒక్కడు ఎవరి బాధని రక్షించడు అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా చెప్పి యస్య మంత్రీ చ గోప్తా చ. ఇంకా ఎంత చెప్పినా కూడా ఆయన వినిపించుకోలేదు కౌరవులు. ఆ వినిపించుకోనప్పుడు మరి ఏం చేయాలి? ఇది ధర్మం వైపు తాను ఉండాలి కాబట్టి ఆ ధర్మం వైపు తాను ఉండడం కోసమని యస్య మంత్రీ చ గోప్తా చ సుహృచ్చైవ జనార్దన. ఏ పాండవులకైతే తాను మంత్రిగా వ్యవహరించాడో, రక్షకుడుగా వ్యవహరించాడో, సుహృత్ స్నేహితుడుగా వ్యవహరించాడో, హరిహి త్రైలోక్యనాథస్య కిన్నుత స్య న నినర్జితం. అలాంటి స్వామి తమ వైపు ఉంటే విజయము రాకేం చేస్తుందయ్యా అని విదురుడు చెప్పాడు, సంజయుడు చెప్పాడు. అందరూ చెప్పి చెవినిల్లు కట్టుకొని పోరినట్లు చెప్పారు. కానీ వినలేదు. విననప్పుడు భగవంతుడు ధర్మ పక్షపాతి కాబట్టి పాండవుల వైపు తాను నిలబడ్డాడు. యస్య మంత్రీ చ గోప్తా చ ఎంగిరపడియే அவர்கள் பறித்துக்கொண்ட பரிகரமெல்லாம்
తానే యాయనింద్రానాయిత్, వాళ్ళకి కావలసినవన్నీ తానే సమకూర్చాడు. అదే విశేషం. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికైనా ఒకటి వెళ్ళాలి, ఓ పని ఉంది అనుకుంటాం అనుకోండి, మనకేం చేయాలో మనకి తెలియపోతే మన వైపు ఒకరి బాధ్యత తీసుకుని, ఇదిగో ఇవి ఉండాలి, ఇలా చెయ్యాలి, ఇలా చెయ్యాలి, అక్కడికి వెడితే ఇది అవసరం, ఇక్కడికి వెడితే ఇది అవసరం అని అన్నీ రెడీ చేసి మన్ని హాయిగా వెనకాల తీసుకెళ్ళినట్లుగా పాండవులకి అంత యుద్ధ సన్నద్ధత్వాన్ని చేకూర్చి వారి వైపున తాను నిలబడి యుద్ధం చేశాడు. పోర్కు வேண்டும் నిర్వాహమెల్లాం తానే ఐదు. అందులో ఉంది యుద్ధానికి కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ తానే చేసి, ఎవరెవరు అటువైపు వెళుతున్నారు, ఎన్ని చేస్తే అంత 11 అక్షౌహిణీల సేన అవుతోంది, ఎవరెవరిని పిలిస్తే ఇటు కూడా 7 అక్షౌహిణీల సేన అవుతారు, ఆ బాధ్యత ఆ రాజులకు కబురు చేయడాలు, వారిని చేర్చుకోవడాలు అన్నీ పోరుకు వెండం నిర్వాహకమెల్లాం తానే செய்து, అన్నిటికీ తానే బాధ్యతను వహించి పాగెండ్రు సేనా విభాగము చేసి, సేనా విభాగము చేశాడు అని. అంటే ఎవరెవరికి అధ్యక్ష స్థానము, సేనాధ్యక్ష స్థానం పట్టం కట్టాలి, ఏ వ్యూహంలో ఎవరు ఎక్కడ ఎలా నిలబడాలి, ఎత్తుకు పై ఎత్తులు ఎలా వెయ్యాలి, అంత ఇంత సంశయం వచ్చినా కృష్ణ ఏం చేయమంటావు అండమే పాండవులు. వెంటనే తాను ఏమేమి చేయాలో చెప్పాడు. ఎంత అదృష్టవంతులండి పాండవులు, అంత బాధ్యతను స్వీకరించాడు. పాగెండ్రు నిర్వాహకర్ సెయ్యం తొజెల్, ఒక నిర్వాహకుడు ఆర్గనైజర్ ఎలా చేస్తాడో అలా చేసేటువంటి పద్ధతిని ఆ యుద్ధంలో చూపించాడు. తాన్ செய்து, ఎవరండి చేసిన ఆయన? తాను చేశాడండి. ఏమిటండి అంత గొప్ప? ఏలులగం తనికోల్ సెల్ల తాన్ செய்து, 7 లోకాలకి దేవాది నాయకుడైనటువంటి స్వామి, ఈ లోకంలోకి వచ్చి అవతరించిన స్వామి వీరి పక్షాన నిలబడి చేశాడు. అదే గొప్ప. సామాన్యుడు కాదు, చేసినటువంటి వాడు సకల లోకేశ్వరుడు అనేటువంటి పదం అన్నమాట. అక్కడ తన్నాసన బలత్తాలే సర్వత్తయ్యం నడత్తక్కడవదాన్ సైదుగై తొడనాయే, ఏర్పాట్లన్నిటినీ కూడా తన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాల చేత వీళ్ళిలా చెయ్యాలి, వీళ్ళిలా చెయ్యాలి, వీళ్ళిలా చెయ్యాలి, మొత్తం ప్రోగ్రాం అంతా ఫిక్స్ చేసేసి ఈ మార్గంలో వెళ్ళండి అని పాండవులను నడిపించినటువంటి సర్వవిధ బంధువు, సర్వవిధ రక్షకుడుగా తాను నిలబడ్డాడు. ఎளியவன் ఎளிமைக்க అగప్పடும் అవళయండ్రే, అవళంటి వంటి వాడు వచ్చి ఎంత సులభుడయ్యాడండి. అది ఆశ్చర్యం. వేదాంత వీధుల విహరించు విన్నాణి, విహరించు కాంతార వీధులందు, ఎక్కడో వేద భాగాల్లో విహరించేటువంటి స్వామి వచ్చి వీళ్లతో పాటు ఈ లోకంలో ఈ మరుభూమిలో ఇక్కడ సంచరించడం, ఎளியவன் எளிமைக்கு அகப்படும் அவளன்றே இவள் అమ్మేన్మయుడయ్యవన్ తాడ నిన్నదిలే అగప్పடும் అవళిరే ఇవళ్. అంత గొప్పవాడు నేనేమిటి వీళ్ళ కోసమని ఇలాంటి పనులు చేయడం ఏమిటి, సారథ్యం చేయడమా, దౌత్యం చేయడమా, ఇంత అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుణ్ణి ఇలాంటి పనులు చేయడమా అనే చిన్నతనాన్ని కొంచెము కూడా వహించకుండా తాన్ సైదన్ రైవరై వెల్వెత్త, ఏం చేశాడండి అంత గొప్ప? 5గురిని జయింప చేశాడు. సారాంశాన్ని ఒక మాటలో చెప్పారు. పాండవులకి గెలుపు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేతిలో అందించాడు. ఇదిగో మీ విజయం తీసుకోండి అని. నిజంగా మామూలుగా కథాభాగంగా చెప్పేసుకుంటే
కౌరవులు పాండవులు యుద్ధాలు వీళ్ళు గెలిచారు, వాళ్ళు ఓడిపోయారు, మామూలుగా ఉంటుందండి. కానీ అది అలా జరగడానికి శ్రీకృష్ణుడు వహించిన పాత్ర ఎంత, ఎన్ని పనులు చేసి ఎన్ని కష్టాలు వస్తే ఎన్ని చోట్ల తప్పిస్తే పాండవులకి విజయం అనేటువంటిది లభించింది. ఎంత బాధ్యతని ఆయన తీసుకోగలిగాడు. అవர்கள் నోతువరాయ్ దుర్వర్గమడంగా అంగే తిరండు. వాళ్ళ ఒకళ్ళు కాదు ఇద్దరు కాదు 100 మంది సంతానం. సరే 100 మంది ఉంటే ఉన్నారు అని అంటే లోకంలో ఉన్న దుర్వర్గం చెడ్డవాళ్ళందరూ వాళ్ళ వైపు వెళ్ళిపోయారు. మొత్తం చెడ్డవాళ్ళందరూ దుర్యోధనుడి వైపు నయాన్నో భయాన్నో మొత్తానికి అందరూ అటువైపుకి వెళ్ళిపోయారు. ఇవరిగళ్ళు తాంగళ్ళ ఇవరాయి. వీళ్ళు చూస్తే 5 వీళ్ళ కోసం 7 అక్షౌహిణీల సేనని సమకూర్చవలసి వచ్చింది. అంటే ఒక కార్య నిర్వహణ బాధ్యత చేపట్టిన వాడు ఎంత కష్టపడతాడో ఈ పేరాలో మనకి నంబెళ్ళయ్య గారు చెప్పారు. 100 మంది అట, 5 లోకంలో చెడు ఎక్కువ ఉంటుంది, చెడంతా అటే పోయిందా, మంచి ఏదో కొంత ఇటు మిగిలిందా, అది కూడా ఈయన రప్పిస్తే వచ్చాడా. అది అందుకని అవరిగళ్ నోత్తు వరాయ్ దుర్వర్గమడంగా అంగే తిరండు. ఆవా దుర్మార్గులందరూ అటువైపుకు వెళ్ళిపోతే ఇవరిగళ్ తాంగళ్ ఐవరాయ్ వెరువియరాయ్ నిండ్రదు. 10 మంది అయి కానీ బలోపేతులే, అందులో సందేహం లేదు. అర్జునుడు బలవంతుడే, భీముడు బలవంతుడే, యుధిష్ఠిరుడు యుద్ధంలో స్థిరంగా నిలబడి యుద్ధం చేయగలిగిన వాడు కాబట్టి ధర్మరాజుకి యుధిష్ఠిరుడు అనే పేరు వచ్చింది. గొప్పవాళ్లే, కానీ వాళ్ళ గొప్పతనం అంతా ఒక్క భీష్మ పర్వాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, భీష్ముడు రెచ్చిపోయాడు, మహారుద్రుడులా విలయతాండవం చేశాడు అంటుంది భారతం. అలాంటి రోజు ధర్మరాజు తల పట్టు కూర్చున్నాడు. తాత ఏమిటి మా గతి, ఇలా మేము ఏం చేస్తే గెలుస్తామని ఆయన దగ్గరకే వెళ్ళి ఆయన్నే ఉపాయం అడిగి ఈ సలహా కూడా కృష్ణుడిని కూడా పెట్టుకుని వెళ్ళి ఎన్ని రాజకీయాలండి అంత అందులో జరిగినటువంటివి. అందువల్ల వెరివియరాయ్ నిండ్రవన్రు తాన్ కయ్யும் மணியும் வகுத்து படை பொருத்தி சாரத்யம் பண்ணி குதிரை களில் ஐத்த விடத்திலே வாருணாஸ்திரங்கள் விடலாம் இடங்கள் காட்டு விடுவித்து அங்கே குதிரைகளை விட்டு నీరు ఒట్టి పూట్టి వెన్రానెన్రుమిడం. ఒక్క వాక్యంలో మొత్తం పాండవులకి ఎన్ని ఉపకారాలు చేశారో అన్నీ కూడా చెప్పేశారండి. తాయం కయ్యుమణియం వగుత్తు, ఒకటి బాధ్యత స్వీకరించాడు. సరే నేను సారథ్యం చేస్తాను అన్నాడే అనుకోండి. పడై పొరిత్తి, వీటన్నిటినీ ఎలా నడపాలి, ఏం చెయ్యాలి, ఏ రోజు ఏ సైన్యం ఎక్కడ ఎలా నిలబడాలి, మనం ఆ భీష్మద్రోణ కర్ణశల్య పర్వాద అన్ని చదువుతూ ఉంటే కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని మనకి చక్కగా కథారూపంగా తెలుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సారథ్యం పన్నే, సారథ్యం అంటే ఊరికే డ్రైవింగ్ చేశాడండి కాదు, దానికి అక్కడ భారతంలో చెప్తాడు తనే అర్జున, నేనేదో తేరు నడిపితే నువ్వు యుద్ధం చేశాను అనుకుంటున్నావా, ఒక కర్ణుడే ఒక శక్తి అనే ఆయుధాన్ని వేశాడండి. వేసితే అది గురి తప్పేలా చేసినటువంటిది రథగమనం. అది ఒక్కసారి రథం అలా కిందకి చేశాడు, చేసేటప్పటికే అది కిరీటాన్ని మాత్రం పడగొట్టి వెళ్ళిపోయింది. ఆ శక్తి అది ఎవరు చేశారు ఆ పని? కృష్ణుడి యొక్క రథసారథ్యం వల్లనే జరిగింది. కారణాలు 100 ఉన్నాయి. యుద్ధంలో ఎన్ని రకాలు జరిగాయి, ఎన్ని అన్యాయాలు జరిగాయి, అప్పుడు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఎలాగా
నిందించుకున్నారు. ఆ సందర్భాలన్నీ అవి వేరండి. కానీ తాను ఆ భీష్మాదులు ప్రయోగించినటువంటి బాణ సంపద అంతా అది తమ శక్తిని చూపించకుండా నిర్వీర్యం చేసి రథంలో అలా నిలబెట్టాడండి. చూడడానికి అవన్నీ తగిలినట్లుగా ఉంటాయి. వాటి శక్తిని అవి ఎప్పుడు చూపించాయి మనం చెప్పుకున్నామే. అంతా అయిపోయిన తర్వాత దిగై అని అర్జునుని దింపిన తర్వాత, అస్త్రాలు తీసుకోమన్న తర్వాత, తాను కూడా దూకేసిన తర్వాత రథం అంతా ఒక్కసారి భగ్గుమంది అని చెప్పుకున్నాను చూడండి. అంత వరకు ఆ ఆటమిక్ పవర్స్ అంతటిని రిమోట్ తన చేతిలో పెట్టుకున్నాడు. ఇది యుద్ధం జరిగినది. మనకి మామూలుగా వాళ్ళు పరాక్రమం చూపారు, అర్జునుడి బాణం వేశాడు, భీముడి గదని ప్రయోగించాడు, ఇవన్నీ యుద్ధం చెప్తారు. వీటన్నిటికీ కేంద్రీకృతమైనటువంటి సాధనం కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క చేతిలో ఉంది. ఇది నమ్మాళ్ళవార్లు నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు ఇక్కడ అన్నమాట. అంతేకాదు, குதிரைகளில் ஐத்த விடத்திலே వారుణాస్త్రంగళ్ విడలామిడంగళ్ కాటి విడివిత్తు. ఏమండి, జంతు శాస్త్రం తెలియడం ఎంత కష్టమో అనండి. ఇప్పుడు పాండవుల్లో చివరి 5 నకుల సహదేవులు ఒకరు గోశాస్త్రాన్ని, ఒకళ్ళేమో అశ్వశాస్త్రాన్ని బాగా తెలిసినటువంటి వాళ్ళు. అందువల్ల అవి ఎప్పుడు ఏ అవసరాలు కోరుకుంటాయో ఆ జంతువును చూస్తే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఇది సామాన్యమైనటువంటి విషయము కాదు. అలాగా అర్జునుడి యొక్క రథాలకి దాహం వేసిందండి. దాహం వేసినప్పుడు అవి ఆ ముక్కు పుటాలు ఎగరేయడాలు, ఎగిరేటువంటి విధానము, వాటన్నిటినీ చూసి ఓహో వీటికి చాలా దాహం వేస్తుంది అని తెలుసుకున్నాడు. అంటే కృష్ణుడికి అశ్వశాస్త్రం ఎంత తెలిస్తే ఆ పని చేయగలుగుతాడు. ఒకటి. సరే, అశ్వశాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారండి. ఆ యుద్ధ భూమిలో నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? అలాంటప్పుడు విడలామిడంగళ్ కాటు విడత్తు అంగే కుదిరై కళిళ ఐத்த విడத்திலே వారుణాస్త్రంగళ్ విడలామిడంగళ్ కాటు విడివిత్తు. అక్కడ వారుణాస్త్రాన్ని ప్రయోగింపచేసి భూగర్భమైన జలాన్ని పైకి రప్పించి వాటితోటి ఆ గుర్రాలకి దాహాన్ని తీర్చి వాటి ఒళ్ళంతా కడిగి మళ్ళీ వాటికి లేని శక్తిని తన స్పర్శ చేత కలిగించినటువంటి వాడు. ఇవన్నీ అండి ఒక పదం కిందకి వస్తాయి. అఘటిత ఘటన సామర్థ్యంలోకి వస్తాయి. ఇది మన జీవితాల్లో కూడా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. అదెలాగండి, వాటికి దాహం వేసింది, వాటికి నీళ్లు పట్టాడు, మనకేమిటండి అని కాదండి. ఎప్పుడు వాడని మందేదో అప్పుడు గుర్తొస్తుంది. ఆ క్షణంకి అది వెయ్యాలనిపిస్తుంది. అది ఆ ప్రాణాన్ని నిలబెడుతుంది. ఆ ఆలోచన రావడం అనేటువంటిది భగవత్ కటాక్షం వల్లే డాక్టర్లకైనా జరుగుతుంది. ఎప్పుడూ అద్భుతంగా చేసే డాక్టర్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్ అయిపోతాడు, చేయలేకపోతాడు. వీటన్నిటికీ ఏది కారణత్వం? పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహము. అందువల్ల ఆ పోర్పాగ్ ఇత్యాది విభాగము చేసి అనే ఒక మాట అన్నారు చూడండి. ఈ విభాగము కేవలము యుద్ధంలో సైన్య విభాగం కాదండి, మన జీవితాలలో అనుగ్రహ విభాగము చేసి. అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని నమ్మాళ్ళవారు మనకు అందించినటువంటి విశేషం. ఆయన కటాక్షం ఉంటేనండి ఏది ఎలా జరిగినా ఆశ్చర్యం ఉండదు. అది అఘటితం, జరగని దానిని ఘటన జరిగేలా చేస్తాడు. కొండ మించి పడిపోయినా వాడేం కాడు, కూర్చున్నవాడు కూర్చున్నట్టు పడిపోయి ప్రాణాలు పోవచ్చు అక్కడక్కడే పడి. దీనికి ఏమిటి? భగవంతుని యొక్క కటాక్షమే కారణము. வாருணாஸ்திரங்கள் விடலாமிடங்கள் காட்டு விடுவித்து அங்கே குதிரைகளை விட்டு நீரூட்டி பூட்டி வென்றான் என்னுமிடம்
వాటికి దాహాన్ని తీర్చి వాటి చేత మళ్ళీ పునఃశక్తిని వాటికి ప్రసాదింపచేసి యుద్ధంలో గెలుపుని తీసుకువచ్చినటువంటి పరిస్థితి. అంత సహాయము చేశాడు. అర్జునన్ మేలేయాగ வேண்டும் వ్యాపారంగళ ఎడయ తానే సైదానిరే. ఇదిగోనండి ఈ వాక్యం. అర్జునుడి మీద ఒక భీష్మాచార్యుల వారా, ఒక ద్రోణాచార్యుల వారా, ఒక కృపాచార్యుల వారా ఎన్ని రకాల బాణాలను ప్రయోగించారండి. అద్భుత బాణశక్తి. అలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా తన అధీనంలో ఉంచుకొని అర్జునుడు అనుకుంటున్నాడు నేను దాన్ని ఎదిరించగలిగాను అనుకుంటున్నాడు. వాటన్నిటినీ పట్టుకున్నటువంటి వాడు, దాని శక్తిని తగ్గించినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పిన దాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు మీరు ఒక్కటే నమ్మండి. అర్జునుడు నమ్మాడు. శిష్యస్తేహం స్యాదిమాన్ త్వాం ప్రపన్నం, కాబట్టి నేను నిన్ను నమ్ముకున్నాను అన్నాడు. మీరు అలా నమ్ముకోండి. జీవితంలో మీరు ఊహించని మహాద్భుతాలు విజయవంతంగా మిమ్మల్ని నడిపిస్తాయి. ఎన్ని కేసులు చూడడం లేదండి, ఇంకా లాభం లేదు అన్నవాళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ బ్రతికి బట్ట కట్టి లోకంలో గడుపుతున్నటువంటి వాళ్ళని ఎన్ని చూడడం లేదండి మనం. ఎంత రాయిలా తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు టప్మని ఎగిరిపోతున్న వాళ్ళని ఎన్ని చూడడం లేదండి. అంతా కూడా భగవత్ కటాక్షము అనేటువంటిది. అందువల్ల ఐవరై వెల్వెత్త దుర్యోధనాలిగళై తోవర్గళై వెల్వెత్తదు. ఏమండి ఇక్కడ రెండు విశేషాలు చెప్పారు. ఇది కొంచెం సరదాగా ఉంటుంది, ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. కౌరవులని ఓడించడం గొప్ప కాదండి, పాండవులని గెలిపించడం గొప్ప అన్నారు. ఏమిటి ఈ వాక్యం చెప్పండి. కౌరవులు ఓడిపోతే ఆటోమేటిక్ గా పాండవులు గెలుస్తారు, అంతే కదా. కాబట్టి కౌరవులను ఓడించడం గొప్ప కాదు, పాండవులను గెలిపించడం గొప్ప. అంటే ఏమిటి అంటే మేము మహావీరులము, మేమే ఇదంతా చేస్తున్నాము అనేటువంటి పాండవులకి కూడా నాయన ఈ శక్తికి వెనుక నా శక్తి ఉంది, నేను నడిపిస్తే మీరు ఇలా చేయగలుగుతున్నారు అనే సత్యాన్ని జీవితకాలం గుర్తు పెట్టుకోండి. ఎందువల్లండి ఇది మనకి తర్వాత భారతంలో తెలుస్తుంది చూడండి. కృష్ణావతారం అయిపోయిన తర్వాత అదే గాంధీవం, అవే అస్త్రాలు. అర్జునుడికి యాదవ కులాన్ని రక్షించడానికి ఒక్కటి పని చేయవండి. ఏమైంది నాకు నా అస్త్రాలకి అని నాయన వేరే చెప్పాలా? ఎంతకాలం అవి చక్కగా పనిచేశాయి అంటే కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క కటాక్షము. ఇవాళ అవి నిర్వీర్యాలయ్యాయి అంటే కృష్ణ పరమాత్మ కటాక్షము లేకపోవడము. దీనిని మన జీవిత సమన్వయంతో నంబిళ్ళయ్య గారు నమ్మాళ్ళవార్ల పాసురంగా చెప్తున్నారండి. విశ్వాసం అనేటువంటిది శ్వాసగా తీసుకుంటే పెరుమాళ్ళు మన్ని అలాగే రక్షిస్తారు. పాండవులను గెలిపించడం గొప్పండి అంటున్నారు. దుర్యోధనాదులు వేల మందిలో వాళ్ళొకళ్ళు పోతారు, అది గొప్ప కాదు. 5 అష్ట కష్టాలు పడిన వారిని రక్షించడము అంటే మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. నన్ను త్రికరణ శుద్ధిగా నువ్వు నమ్ముకున్నప్పుడు నీ కష్టాన్ని నేను తీరుస్తాను. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి సమన్వయ వ్యాఖ్యానంగా మనకి పెద్దలు దీన్ని చెప్పారు అన్నమాట. ఎప్పటియే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ ఎన్న ఇవర్గళై జయిప్పిక్కయ్యం అరిదిరే. అది ఏమన్నాడండి ఈయన? నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచరాజ్యం సుఖాని నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగే జీవితేనవ. ఏవో అన్నాడు కదండి, నాకు విజయం వద్దు, ఏ రక్తపు కోడు తిన్ను, అబ్బాయి పెద్దల్ని నేను చేయరు, ఇవన్నీ అన్నాడు కదండి. అలా అన్నటువంటి వాడికి
యుద్ధానికి సంసిద్ధుల్ని చేసి ఎంత చేస్తే విజయం వచ్చింది, యుద్ధం చేస్తే విజయం రావడం అలా పెట్టండి. ఆ యుద్ధం చేయడానికి మానసిక ఆనుకూల్యత ఎంత భగవద్గీతను ఉపదేశిస్తే కలిగింది అంటే అక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి. యుద్ధమే చెయ్యమన్న వాళ్ళని మానసికంగా ఆనుకూల్యతకి అంటే సరే చేస్తాను, శిష్యస్తేహం నీకు శిష్యుడనయ్యాను, నువ్వు చెప్పినట్లు చేస్తాను, గత సందేహ అస్మి నా అనుమానాలన్నీ తీరిపోయాయి. అంత స్థితికి మానసికంగా వచ్చాక తర్వాత యుద్ధం చేశాడు, అది వేరు విషయం. ఆ మానసిక స్థితి రావడానికి భగవద్గీత ఎంత ఉపదేశం అయిందండి. ఎంతటి అంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ అంతా ఎంత చేస్తే యుద్ధ వాతావరణ ఆనుకూల్యత వచ్చింది. అందువల్ల ఇది కేవలం తిరువాయుమొழிని చదువుకోవడం ఆనందించడం కాదండి. తిరువాయుమొഴి మన జీవితాలతో నడుస్తున్నటువంటి అంతర్లీనంగా నడుస్తున్నటువంటి జీవాత్మ కథ. ఈ జీవాత్మని పరమాత్మ ఎలా ఎక్కడెక్కడ ఎప్పుడు నడిపిస్తాడు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. దుర్యోధనాదిగళై తోర్పిక్కలాం ఇవళై తోర్పిక్కయ్యరిదు. ఇంతే, ఆ దుర్యోధనాదుల్ని ఓడించడం కష్టం కాదు గాని పాండవులని గెలిపించడం కష్టమైంది. అంటే మానసిక సంసిద్ధతని చేకూర్చడము అనేటువంటిది అంత ప్రయత్నం చేశాడు. కృష్ణుడే లేకుంటే భారత యుద్ధం లేదు. వీళ్ళు అన్నారు రెడీగా, మేము మాకు ఈ రక్తాన్నం తినడం ఇష్టం లేదు, అడవులు అలవాటైపోయాయి, ఇన్నేళ్లు తిరిగాం కదా, ఇంకా జీవితం కూడా తిరిగేస్తాంలే, అలవాటు పడిపోయాం భిక్షం ఎత్తుకోవడం అన్నాడు ధర్మరాజు అంతటి వాడు. అలాంటి వాళ్ళకి రాజనీతి శాస్త్రాన్ని చెప్పి యుద్ధ సన్నద్ధులని చేసి విజయానికి ప్రథమ హేతుభూతుడయ్యాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అక్కడ ఎలాగో ఇప్పుడు మన పాసురంకి తీసుకొస్తున్నారు చూడండి. ఇవరై తొర్పికై అరిదు. ఇప్పుడు నమ్మాళ్వార్లను సంసిద్ధం చేయడం కూడా అలాగే అయింది. ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే మనందరినీ సంసిద్ధం చేయడం. దేనికి? పరమాత్మ శక్తి గొప్పది అని తెలుసుకోవడానికి అన్నమాట. அவர்களை స్వాతంత్ర్యమ అభిమానத்தாலே తోర్పిక్కై అరిదు. స్వాతంత్ర అభిమానం అంటే నా అంతటి వాడిని నేను అనేటువంటిది. స్త్రీత్వాభిమానం అంటే నేనేం చేస్తాను అనేటువంటిది. ఇవి రెండు కూడా అక్కడ స్త్రీత్వం అంటే స్త్రీలు అని కాదండి, జీవుడు అని అర్థం. ఎందుకంటే సయేవ వాసుదేవోసో సాక్షాత్ పురుష ఉచ్యతే స్త్రీ ప్రాయమితరం సర్వం జగత్ బ్రహ్మ పురస్సరం. ఆయన ఒక్కడే పురుషుడు, జీవాత్మలన్నీ స్త్రీ ప్రాయాలే. ఈ స్త్రీత్వ అభిమానాన్ని పోగొట్టాలి అంటే నేను రావడమా, నేను చేయడమా, ఇలాంటి వాటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి ఏమండి ఇవడ ఈ స్త్రీత్వాభిమానత్తాలే తోర్పిక్కయ్యరదు మాయపోర్. ఏమండి మాయ యుద్ధం జరగలేదండి, భారతం అంతా మాయ యుద్ధమే జరిగింది. అందులో కొంచెం కూడా అనుమానం లేదు. ఏవో కొన్ని పదాలు లోకంలో మనం అనడానికి కూడా బాధగా ఉండే పదాలు కూడా వస్తాయండి. ఎందువల్లంటే అప్పటి యుగ ధర్మాలుగా కొన్ని పనులు భారతం చేసి చూపించింది. అదేదో భారతం అంతా బొంకు అనే మాట రాలేదండి. ఒక మాట అంటే ఎక్కడికక్కడే ఎన్ని రకాలుగా వంశాభివృద్ధి కోసం ఎన్ని రకాల ప్రక్రియలన్నీ చేపట్టారు అప్పటి వాళ్ళు. యుద్ధంలో ఎన్ని మాయలు జరిగాయండి. ఇగో ఇక్కడే ఇచ్చారు. మాయపోర్ ఆశ్చర్యమాన యుద్ధమెన్నుదల్. మాయ యుద్ధము అంటే కృత్రిమ యుద్ధం ఎన్నుదల్. నిజంగా బోల్డ్ అన్యాయాలు జరిగాయండి యుద్ధంలో. ఒక్క అభిమన్యు వధన తీసుకోండి, మిగిలినవన్నీ అలా అట్టే పెట్టండి.
యుద్ధానికి వాళ్ళు వీళ్ళు రెడీ అయ్యి ఓకే అన్నారు కాబట్టి యుద్ధం చేయడం తప్పు కాదు, అది రాజనీతి ధర్మం. అభిమన్యుణ్ణి చంపిన విధానం ఎలా ఉంది? అప్పట్లో యుద్ధానికి కొన్ని వందల నియమాలు ఉన్నాయి. అప్పట్లో చేతిలో ఆయుధం లేని వాడిని చంపకూడదు. రామచంద్రుడు రావణాసురుణ్ణి ఎందుకు వదిలిపెట్టేశాడు? నీ చేతిలో అన్ని విరిగిపోయాయి, విల్లు బాణాలు అన్నీ కూడా గచ్చ అనుజానామి ఏవో ఇలా చెప్పి మళ్ళీ రేపురా కొత్తవి తీసుకురా. యుద్ధానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఒక్క నియమం పాటించారండి అభిమన్యుడి యొక్క వదలో. దొమ్మి యుద్ధం చేయకూడదు. ఏ వీరుడితో యుద్ధం చేస్తుంటే వాళ్ళు వాళ్లతోటే చెయ్యాలి. కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ భయంకర వాతావరణం చూడండి. దొమ్మి ఒకడి మీద 1000 మంది అన్ని వైపులా పడి చంపేటువంటి దానికి ప్రాతిపదిక భారతంలో అభిమన్యు వధలో మనకి కనిపిస్తుంది. అంత భయంకరమైనటువంటి కృత్రిమ యుద్ధం ఎన్నదల్. ఏమేమి జరిగాయండి అలాగా? ఇంకా ఇంకోటి జరిగింది కదండి, పగలయ్యి రవాక్కువదు, పగటిని రాత్రిని చేశాడు. మరి ఇది కృష్ణుడు చెయ్యొచ్చా అండి? ప్రతి ధర్మ సందేహానికి అక్కడే సమాధానాలు చెప్పారండి. చెల్లెలను మోహించచ్చండి, మరి ఆ ధర్మాన్ని ముళ్ళుతోటే చేయాలి. సైంధవుడు ఏం చేశాడు? ద్రౌపదీదేవిని కామించాడు. మరి అక్కడ అధర్మాన్ని ఆపాలి అంటే అధర్మ సంహారం చేయాల్సిందే. వాడేమన్నాడు? వాడు సూర్యాస్తమయం అయ్యేలోపు చంపడము అని ఒక నియమం పెట్టేటప్పటికి అమ్మయ్య సూర్యాస్తమయం అయింది అనుకుని వాడు బయటికి రావాలంటే సూర్యాస్తమయం జరిగినట్లు కనపడాలంటే చక్రాన్ని అడ్డు పెట్టాడు. సూర్యుడంతటి వాడు దాసోహం పెట్టి తన వెలుగని దాని పక్కన దాచుకున్నాడు. ఆహా చీకటైపోయింది, ఇంక అర్జునుడు ఏం చేయలేడు అని బయటకు వచ్చేసాడు. జయద్రథుణ్ణి సంహరించాడు. ముళ్ళుతోటే తీయాలి. ఇది రాజకీయ శాస్త్రం. ఇది అధర్మ యుద్ధం కాదు అని మనకి రామాయణంలో ఎలాగైతే వాలి వధ అనేటువంటిది ధర్మ యుద్ధము అని 17 పాయింట్స్ చెప్తుంది రామాయణం. అది ఎలా ధర్మ యుద్ధమో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ చక్రాన్ని అడ్డి చేసేటువంటి పని ఇది ధర్మ యుద్ధమే. నెంబర్ 1. రెండవది ఆయుధమడే నేను ఆయుధాన్ని పట్టను అన్నాడు. చక్రంగు చేపట్టి చనదెంతురేమున పైనున్న చక్కని పటముజార. ఒక్క దూకేశాడే, చక్రాన్ని పట్టి నమ్మితి నా మాట నగుబాటు చేయకను మన్నింపుమని క్రీడి బాబోయ్ కృష్ణాని ఇలా వెనక నుంచి వెళ్ళి గట్టిగా పట్టేసుకుని ఇలా వచ్చేసి నేడు భీష్ముని చంపదు నిన్ను కాదు. ఏమిదండి ఇవాళ ఇలాగా జరిగే యుద్ధంలో నేను విడువమర్జున, నన్ను వదిలిపెట్టే. అలాంటి సమయంలో చక్రాయుధాన్ని పట్టాడు, ప్రయోగించలేదు. చక్రాన్ని పట్టనన్నాడు, పట్టాడు. ఎన్నో ఆయుధమెడు పదానవై ఇతలై ఇలుంగుండు. ఈ అధర్మాలు అనేటువంటివి ధర్మాల్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. సామాన్య ధర్మాలు, విశేష ధర్మాలు అనేటువంటి. సామాన్య ధర్మం ఎవరిని సూది పెట్టి గుచ్చకూడదు, అవతల వాడికి బాధ కలుగుతుంది, అది మహాపాపం. ఇది సామాన్య ధర్మం కాదండి. గ్యాంగ్రీన్ ఫామ్ అయిపోయింది, వేలు కుళ్ళిపోయింది, తీసేయాలి, ఆపరేట్ చేసేయాల్సిందే, అది సూది గుచ్చకూడదు అన్నారు, అది సామాన్య ధర్మం. ఇక్కడ గనక ఈ వేలు తీయకపోతే దేహం అంతా పోతుంది, ఇది విశేష ధర్మం. భారతం అంతా విశేష ధర్మాలతోటే అడుగడుగున నడిచింది అని ఎక్కడికక్కడ సమాధానాలు చెప్తారు. మహారథర్ అనేకరు కూడి అభిమన్యు ఒరువనై నరసిత్తవై తొడక్కమానవై అత్తలయ్యలం ఉండు. ఆ రోజుల్లో జరిగిన అతి భయంకరమైన అధర్మం అభిమన్యు వధ. ఒక్క చిన్నవాడిని చేసి అంతమంది చుట్టుముట్టేసి
ఎవరికి వీలైనట్లుగా వాళ్ళు పొడిచి చంపేశారే, అంతకంటే అధర్మం ఉందా? యుద్ధ ధర్మాల్లో అధర్మం చేసిన వాణ్ణి అధర్మంతోటే జయించాలి. కాబట్టి మిగిలిన అధర్మాలన్నీ ధర్మాలుగా మారిపోయాయి. ఇది ఆలోచిస్తోంది పరాంకుశ నాయకి. అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏది ఏది చేస్తే ఎలా ఎలా కథ ముందుకు నడుస్తుందో అక్కడక్కడ అలా అలా చేసి కథను నడిపించిన తండ్రి, ఇవాళ నేను కూడా అలాంటి మోహావస్థలో అర్జునుడిలాగా ఉన్నాను. కాబట్టి నన్ను నీ పాద సేవకి సంసిద్ధుణ్ణి చెయ్యి అని నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పారు అన్న. మహారథర్ అనేకరు కూడి అభిమన్యు ఒరువనై నిరసిత్తవై తొడక్కమానవై అత్తలయ్యలు ఉండు ఇవత్తై చొల్లిత్తాగవుమాం. వీటన్నిటినీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాము. తేర్పాగనార్కు అర్జుననై ఎదిరిగల్ సీరినాల్. అర్జునుడి మీద సీరి కోపం కక్ష కట్టేశారు శత్రువులందరూ. చేయవదు తన్నయ్యాంబడి బాణాలు వస్తున్నాయి. అది కర్ణుడు అవ్వచ్చు, భీష్ముడు అవ్వచ్చు, కురుపుడు అవ్వచ్చు, ద్రోణుడు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు. ఉడంబు కీడాదే వెరుంగయ్యోడే తేర్ తట్టిలే మున్నే నిండ్రు. వచ్చే బాణానికి తానేమి కవచం వేసుకోలేదండి. ఉడంబు కీడాదే వెరుంకయ్యోడే, అదే ఏ కవచం వేసుకోవాలా? వీళ్ళందరికీ త్రాణాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ షూట్ చేసినా కూడా తగలకుండా ఉన్నట్లుగా వాళ్ళు వేసుకుంటున్నట్లుగానే యుద్ధాల్లో కవచాలు ఉంటాయి కదా. ఏ కవచం వేసుకోలేదండి కృష్ణ పరమాత్మ. తట్టిలే మున్నే నిండ్రు, నొగలపై కూర్చున్నాడు యుద్ధంలో, రథంలో ముందు స్థానంలో కూర్చొని. సారథ్యం పండిన పడియై చొల్లు కెరదు. ఏమి సారథ్యం చేసావయ్యా. మన ఇక్కడికి కూడా చూడండి, మద్రాసులో పార్థసారథి స్వామి సన్నిధిలో ఉత్సవ విగ్రహాలను సేవిస్తే విగ్రహం అంతా కూడా అలా అలా అలాగా ఇలాగ సొట్టలు పడి ఉంటుంది. దానికి మనకి చరిత్రని చెప్తారు. భారత యుద్ధంలో స్వామి ముఖానికి తగిలిన గాయాల మత్సలవన్నీని అని చెప్తారండి. వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మీరందరికీ తెలిసినవే, పొరపాటున ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఆ విగ్రహాన్ని గమనించండి, అర్చకులను అడగండి, వారు చెప్తారు ఆ విషయాన్ని. భారత యుద్ధంలో జరిగినటువంటి గాయాల మత్సలు, అలా దెబ్బలు తిన్నాడండి. ఎక్కడ కూర్చున్నాడు? తేరు తట్టిలే మున్నే నిన్ను సారథ్యం పండిన పడియే చొల్లిగరదు. ఆ ముందు కూర్చుని బాణం ఎటు వస్తుంటే అటు తన ముఖం తగిలేలాగా రథాన్ని తిప్పగలిగిన సామర్థ్యం అర్జునుడికి దెబ్బ తగలకుండా అని. అయమస్మి, ఏమి సౌలభ్యం అండి. అయమస్మి అని ఒక అందమైనటువంటి శ్లోకం ఉంది చూడండి. యుధిష్ఠిరుడితోటి యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్తాడు కృష్ణుడు, అయమస్మి మహాబాహో బ్రూహియత్తే వివక్షితం కరిష్యామి హితస్సర్వం యత్వం వక్ష్యసి భారత. యుధిష్ఠిర, అయమస్మి, ఇదిగో నేనున్నా నీకు నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావో చెప్పు, అవన్నీ నేను చేస్తా. ఎవరండి జీవితానికి అంత అభయాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి మహనీయుడు లోకంలో? అయమస్మి, నేను ఉన్నాను, నాను ఉన్నడియానో, నేను నీ వాణ్ణి కదా, నీకోసం ఉన్నాను కదా. ఏమి కార్యం కొళ్ళలాగాదో, ఏం చేయాలో నువ్వు నాకు చెప్పచ్చు కదా. ఎన్నం ఇవళ్ అబ్బాగిలే పిడిపట్ట ఇవళ్. ఆ సౌలభ్యాన్ని తలుచుకొని ఆళ్వారు నాయకి మురిసిపోతోంది. నిర్గుణ పరమాత్మాసౌ దేహాంతే వ్యాప్య తిష్టతి ఎంగిరపడియే. ఇది భారతంలో హనుమంతుడు అదే సౌగంధిక పుష్పాలను తేవడానికి భీముడు బయలుదేరి వెళ్ళినప్పుడు, నాయన తోకడ్డంగా ఉంది తీయమంటే దాటి వెళ్ళమంటాడు కదా హనుమంతుడు. అప్పుడు ఈయన తీయలేకపోతాడు. అప్పుడు భీముడు అన్న మాట అండి ఇది భారతంలో. ఏమని? నిర్గుణ పరమాత్మాసౌ దేహం తే వ్యాప్య తిష్టతి
తమహం జ్ఞాన విజ్ఞేయం నావమన్యేన లంఘయే. నాయన, ఆ సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు నీ దేహం అంతా నిండి ఉన్నాడు, అందువల్ల తోకను కూడా ఎత్తలేకపోతున్నా నేను. భగవత్ శక్తి నీలో మొత్తం దాగి ఉంది అన్నట్లుగా సారథ్య వేషమివள் వడివిలే నిజలేజందు తోత్తిగరదిల్లయ్యో ఇవళ్ళు. అలాగా అక్కడ సారథ్య వేషంలో పాండవులకి రక్షకుడిగా సర్వాంతర్యామి ఎలా వ్యాపించి ఉన్నాడో ఆ స్థితికి మోహపడుతోంది ఆళ్వారు నాయకి పరాంకుశ నాయకి. ఇవள் నెంజు కలంగి మోహిక్கிறது తేర్పాగనార్కు. దేనికంద్రండి ఇంత మోహపడిపోతోంది? రథం నడిపిన పద్ధతికి, సైన్యాన్ని విభాగం చేసిన పద్ధతికి, యుద్ధం చేసిన పద్ధతికి. కడల్ వలంగిత్తు ఎన్నాల్ మందరత్తాలే నిற்க వేండావో. కడలి సముద్రము ఓ తల్లడిల్లిపోతోందండి. సముద్రానికి లక్షణం ఉంటుంది, పెద్ద పెద్ద అలలన్నీ ఒడ్డు వైపే ఉంటాయండి, మధ్యలో నిశ్చలంగా ఉంటుంది కడలి. ఆ మధ్యలో కడలి బాగా ఉవ్వెత్తు తరంగాలతో లేచింది అంటే మందర పర్వతం తిప్పుతోంది అని అర్థం. అంటే ఈ కడలి తిరుగుతోంది అంటే మనస్సుని భగవంతుడు తిప్పుతున్నాడు అని అర్థం. ఇక్కడ మథనం జరుగుతోంది పెరుమాళ్ల కోసము అని అర్థం అన్నమాట. మయర్వర మదిలిన మరళిపెత్తారు కలంగుంబోదు అవనుடைய ఆశ్రిత పారతంత్రத்திலேயே యాగ వెండావో. ఆశ్రియ పారతంత్రం అనేటువంటి ఒక లక్షణాన్ని తలుచుకునేటప్పటికీ పరాంకుశ నాయక యొక్క హృదయము ఆహా ఏమి సౌలభ్యం, ఏమి వాత్సల్యం, ఎంత గొప్పతనం అని చెప్పి అలాగ మదన పడిపోతోంది అన్నమాట, కలగుండు పడిపోతోంది అని అంటారు అనమాట. ఒరువనకు శోక నివర్తకనాన అవన్ కానుంకోళి ఇవళు కుశోకత్తై విళైతాన్న. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి వాక్యం. ఆ వేళ అర్జునుడికి శోకాన్ని పోగొట్టిన ఆ మహానుభావుడు ఈవేళ ఈవిడికి శోకాన్ని కలిగిస్తున్నాడు. చెలి ముగింపు అన్నమాట ఇది. చెలి చెప్తోంది అనమాట, అదిగో అర్జునుడికి అంత దుఃఖం పోగొట్టాడే, ఆయనే ఈవేళ మీ అమ్మాయికి ఇంత దుఃఖం కలిగిస్తున్నాడు. అణుక్కు శోకత్తైపోకిన పురుషుడికి అర్జునుడికి దుఃఖం పోగొట్టాడు. అబలైక్కు శోకత్తై విళైత అమ్మాయికి దుఃఖాన్ని పెంచాడు. ఇంత గొప్పవాడండి ఆయన. మగవాళ్ళకైతే చేస్తాడా, ఆడవాళ్ళకైతే ఇంత బాధలు పెడతాడా? ఆహా ఏమి స్వామి అండి, అలాంటి ఆయన వచ్చి మీ అమ్మాయిని ఇంత బాధ పెడుతున్నాడు కాబట్టి మీరు ఏదో సోదిగత్తలని వాళ్ళని వీళ్ళని తీసుకొచ్చి భయంకర వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేయకండి. భగవన్నామానుసంధానత్తాలం భగవత్ శ్రీపాదరేణుత్తాలం. నామానుసంధానాన్ని చెయ్యండి, శ్రీపాద రేణువుని అలదండి. అప్పుడు మీ అమ్మాయికి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం వస్తుంది. మొదటి నుంచి కూడా తిరిగిన చెలిని కాబట్టి నాకు ఈ విషయాలు తెలిసాయి అని చెలి తల్లితోటి బంధువులతోటి చెప్పినటువంటి పాసురంగా చాలా విస్తృతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం. 3 రోజులు చెప్పుకునేంత వ్యాఖ్యానాన్ని, అటు అవతారికని ఇటు వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా నంబిళ్ళయ్య గారు అనుగ్రహించి సఖీభావంగా ఈ తిరువాయిమొழிని చాలా చక్కగా ప్రకటించారు. తీర్పారయ్యామిని యంగనం నాడుదుం అన్నై మేర్ ఓర్పాలి వళ్ళుదల్ புற்றனோ தேரினோ போர் பாகத்தான் செய்து அன்றாய் வரை வெல்வித்த மாயப்போர் தேர்ப்பாகனார்க்கு இவள் சிந்தை துழாய் திசைக்கின்றதே. தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి
భట్టారకౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునర్యో మమ హృది నిదదే రామ பத்மாட்சநாதான் திருவருண்மால் சேன முதலி திளவோபன் நாதமுனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதர குறிகை பிறார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனி திருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே. நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே. ஸ்ரீசைலேச தயா பாத்திரம் தேபத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாதரம் முனிம் வாழி பெருவாழை வாழமாம் வாழியவன் மரம் திருவாழிப்பருளை மாலினத்தோர் தேரும் பழி உரைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராத்தாபி ஸ்ரீ கௌதமயம் ஆசிரிதவாதேயம் சரணம் கௌசிகானுஷேத்யாதம் வெங்கடார்ய தனோபவம் வேதாந்தாச்சார்ய சச்சிஷ்யம் உடையவர்லுமாம் பஜே ஸ்ரீமத் வெங்கடரங்கம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மணாதிபுதம் சம்ஸ்ரயே. ஓம் அஸ்மத் குருभ्यो நமः. ஜெய் ஸ்ரீமன்